بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فطير السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. اللهم إني أعهدك إليك في هذه الحياة الدنيا بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى النفس فإنك إن تكلني إلى النفس تقربني إلى الشر وتبعدني من الخير وإني لا أتكل إلا برحمتك واجعل لي عندك أحدا توفيت إلى يوم القيامة إنك على تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان والمنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك وإلهكم إليه واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدون لا تؤمنوا ولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা কলবিহি ওয়া রিদা নাফসি ওয়া জিনাত আরশি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা ফিস সামাই ওয়া হুয়াস সামিউল আলীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا مولانا محمد লক্ষ্মী সালাম জানাই আমার দয়াল নবীর শরণে এই পাপীকে তরায়া নিবেন কঠিন হাসরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আর কত কাল থাকবে মরণ কি আর হবে না দয়াল নবীজির দুরূদ শরীফ সদাই কেন পড়ো না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ এমন জায়গা জায়গা রে মন জায়গা রে নাই বিছানা মন করে সেই বাইরে জায়গা রে নাই বিছানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা وعلى آل سيدنا নবী গো আপনার ভালোবাসা জীবনের গুনাহ জড়িয়ে যায় নবী গো আপনার প্রেমের বলে ওয়াসফুরুনি জুব্বাবা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা নবী গো আপনার ভালোবাসা দুজকের আগুন নিয়া যায় নবী গো আপনার ভালোবাসা আল্লাহর ওলি পাওয়া যায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত হইল 5 ওয়াক্ত নামাজ আমরা সঠিকভাবে করি না কোথায় দিয়েছি সেটাই করি না করি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছি কারণ হাজারো কামের ভিতরে কাজের জিজ্ঞাসা করবেন কাজকে গজলিত আছে আছে না 1 মিনিট 1 সেকেন্ডের পড়াশোনা আসেনি আর যাই লাইলে দিব বন্ধ এই সময়টা কেউ দিব না দিত না
ওখানে নামাজ আদায় করতে। আর একটা কথা হচ্ছে আগে ডিলা কুলুপটা ব্যবহার করা রয়েছে জরুরি, কারণ ডিলা কুলুপ ব্যবহার না হলে শরীর অনেকে আছে নামাজ এটা ভুল কথা। তুমি সারা জীবন নামাজ পড়তা না, তোমার সারা জীবন তুমি ডিলা কুলুপ হইতা না, তুমি প্রতিদিন 100 টাকা ফায়না খাইবা, তোমার সারা জীবন তুমি না পাক অবস্থায় রইলা। নামাজ পড়ো না পড়ো তোমার শরীর ফাঁক থাকবে। ডিলা কুলুপ লইতে ডিলা কুলুপ লইতে ডিলা নামাজ কাম হয়েছে একদিকে, নামাজ হচ্ছে একদিকে। আর হয়েছে কথাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে হালাল হারামটা বাচ্চা। আমি ফেরের কি হারাম খাইলাম, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম খাদ্যটা আমার পেটের ভিতরে থাকবে একটা সাহায্য করবো আল্লাহ পাক, একটা সাহায্য করবো না। হ্যাঁ না, হারাম খায় একটা সাহায্য কবুল করবো আল্লাহ। বলে আপনি কি সারা জীবন আমার তো প্রশ্ন করতে বলে আপনি কি সারা জীবন হালালি খায়? আল্লাহ কাবাইলে তো খাইতাম, আল্লাহ যদি কাবাই না তো খাইতাম খাই। বিস্তান লাগবে, বিস্তান লাগবে। হালাল রিজিকের ফায়সালাটা আল্লাহ করে। যদি ইচ্ছা করে আল্লাহর কাছে দূর চাই তা আল্লাহই ফায়সালা করে। মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই, মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহর কাছে কইলে কোটি কোটি রেনাত থাকে আল্লাহ, আল্লাহ যে কিবা ফায়সালা করবো আমি নিজে আল্লাহ আর কালি এতটা রেনা 4 লাখ 5 লাখ রেনা লয়ে কালি হাইউ তাস করলে হাইউ তাস করবা কোন সময়? 5 ওয়াক্ত নামাজে দাঁড়ায় যায়, নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে হাইউ তাস করে আল্লাহ তুমি আমার এই রেনা থেকে মুক্তি করো। আল্লাহ তুমি আমার নিষ্পাপ বানায় তুমি আমার মুক্তি করো, রেনা থাকতে তুমি আমার মুক্তি করো, এই রেনার থেকে মুক্তি করে দুনিয়া থেকে আমার সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এটাই ডাইরেক্ট। আর যদি এই কথা আল্লাহর কাছে না করে যদি এমনি খালি আগল ফাগলের মতো হাইতাস করি, দেখি আল্লাহ শুনবো? টেনশন আরো তাহলে টেনশন, যে কোন টেনশনটা শয়তান পরহরে। তো এই টেনশনটা আমার আল্লাহর যে কাজটা এটা সব এটার থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর কাজটা যে 5 ওয়াক্ত নামাজ থেকে বিরত রাখে, মানে দেন আগামী লেগে দেয়। হ্যাঁ, ওই যে শয়তানে ওয়াদা করছে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো, আল্লাহর সাথে তো ওয়াদা আছে। তো এই কারণে শয়তান যাতে না বিতায়, শয়তান যাতে না বিতায়। আর ঝগড়া ফাসাদ তো স্বাভাবিক, সবার লাগে 2 রেখে একখানা থাকলে আছে, কিন্তু ঝগড়া ফাসাদ করে সাথে সাথে রাগ করে জটিলতা। আজকে আমি আর তুমি হিংসা রাখতে মরে যাই গা, কাল আগে এই দিন এই বেলা দিনের বেলা মারা গেলে যখন করি কব্বর করণের ব্যবস্থা হইব আমার। তাড়াতাড়ি না কোন সময় ছেলে মেয়ে রাখে খালি কব্বর কোথায় করবে চেষ্টা করতে, কারণ এটা রাহার, এটা দুনিয়াতে রাহার আন্ডারে ঘুরে লাগা রাহার কোন ব্যবস্থা আছে? দুনিয়া আছে নি ব্যবস্থা? সব জিনিস ব্যবস্থা আছে। মৃত্যুর পরে দুনিয়াতে রাহার আন্ডার ব্যবস্থা নেই, কারণ মৃত্যু আর সাথে সাথে করতে পারলে লাশটাকে আবার ঘরে ফিরে আনতারে আননের দুনিয়া আছে। যদি না তাহে তে এই যে সবসময় মাথার মধ্যে জ্ঞান রাখেন, মাথার মধ্যে জ্ঞান রাখতে আর নিজের নফসটারে জিজ্ঞাসা করতে যে আমি যে কথাটা কইলাম ঝগড়াটা হয়েছে এটা কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে? দুনিয়ার লাগে ভালো হয়েছে, আখেরাতের লাগে তোমার কি খারাপ হয়েছে এটা তুমি জানো, আমি জানি। যেমন আমার ভাই বইলেও তোমরা 2 কথা 3 কথা তর্ক ভিতরে আগুন জ্বলতে আছে, বসে বসে রক্ত জ্বলতেছে জ্বলতেছে না জ্বলতেছে। যেটা আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ি আর কি, আল্লাহ আমার ভাই বউয়ের পাশে পাইসেনের পাশে শুধু শুকুর লাগে থাকে, মানুষ শয়তান লাগে থাকে তারা বেঁধে আল্লাহ এই কাম জানা করে, কারণ মানুষ শয়তানের সব কিছু সবই পারে, শয়তানে পারে না, কবির শয়তানে পারে না, মানুষ শয়তানের সব কিছু পারে। মানুষ শয়তানের তো বড়, হ্যাঁ মানুষ শয়তানের দ্বারাতে সব কিছু সব পারে। তো আল্লাহর কাছে হয়তো আল্লাহর কাছে দোয়া থাকে আল্লাহ খুন্দা করে যাবে।
আমরা সবারই এই জিনিসটা বাচ্চা চলতে হইব যে হালাল হারাম আর রিয়া হিংসার থেকে মুক্তি থাকতে দুসাইতে কপালের মধ্যে আধা কেজি দাগ বানাইছে, আধা কেজি দাগের তুমি কাজেই লাগে যতক্ষণ থেকে পরিষ্কার না আধা কেজি দাগ কামে লাগবো না। হস করে আয়া কেতার আরেক বেটা কেতার আয় কাটলাম সাইরান কাটতে কেত বাড়াইলাম হজের তুমি দাম আছে আমার হজে আমার 4 লাখ দিয়ে গেল তাকে হজে না গিয়া 4 লাখ মসজিদ মানে দাম হয়ে রাখতা এতিমানার দাম হয়ে রাখতা এই টাকা তোমার কেমন পর্যন্ত তোমার কবরের মধ্যে সব সুবহানাল্লাহ। আমরা তো বুঝি না আর আমরা গরিবের হজ দিছে 5 ওয়াক্ত নামাজ, 5 ওয়াক্ত নামাজের ভিতরে আল্লাহ নবীজিরে বলছে যে আমাদের উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সময় মতো 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে আমার সাথে আমাদের উম্মতে 5 ওয়াক্ত নামাজের ভিতরে 5 বার সাক্ষাৎ সুবহানাল্লাহ। নবীজি মেরাজ করতে গেছে আল্লাহর বাড়ি, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে আর বলছে আল্লাহ আমি যে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করলাম আমার উম্মত তো আমার প্রশ্ন করবে আমার উম্মতের সাথে মেরাজ আপনি কিভাবে তারা কিভাবে দেখবে যে বন্ধু আপনি চিন্তা করবেন না আমার উম্মতের সাথে আমার 5 ওয়াক্ত হবে 5 ওয়াক্ত নামাজের ভিতরে মেরাজ সুবহানাল্লাহ। 5 ওয়াক্ত নামাজ আমরা সঠিকভাবে ধরে রাখতে হবে কারণ হায়াতের নিঃশ্বাসের বিশ্বাস আছে না তখন হাজারো কাম থাকলে আবু দিয়ে ফতুয়া দিল হইতো না কাম দিয়ে ফতুয়া দিল হইতো না যে গ্রামের বাড়িতে আমার গলি ভরা গরু আছে এই গরুর সেবা করতে করতে বা সংসার কাজ করতে করতে আমি নামাজ পড়তে পারবো এই ফতুয়া দিলে আল্লাহর কাছে চান্স পাইতে না ভাইয়া আছে তাহলে আমরা কি করতে হইব আমরা নিজের কামটা নিজের কাজ নামাজ কোরআন পড়াটা নিজের কাজ ফজরের নামাজ পড়ে সূরা ইয়াসিন পাঠ করলাম জোহরের নামাজ পড়ে সবকটা আমি পড়লাম আসরের নামাজ পড়ে সংসারিক কাম শেষ করলাম মাগরিবের নামাজ পড়ে তুমি নিরাপত্তা তুমি আবার তুমি কুরআন পড়বে এশার নামাজ পড়ে মাগরিবের নামাজ পড়ে সূরা ওয়াকিয়া পড়বা এশার নামাজ পড়ে সূরা মুলক পড়বা কবরে আযাব থেকে যদি নাজাত পাইতে চাই আমরা তাহলে প্রতি রাতে আমরা এশার নামাজের পরে সূরা মুলক কষ্ট এর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই আর নামাজ যেমন অনেকে না করি না মাগরিবের নামাজ পড়লে আর বড় কোনো অভাব নেই মাগরিবের নামাজ ফরজ কয় রাকাত 3 রাকাত 3 রাকাতের নিয়ত কিভাবে বাঁধো পরে 2 রাকাতের মধ্যে সূরা মিলান আর আরেক রাকাত আচ্ছা এশার যে 17 রাকাত নামাজ প্রথম তো সাইয়াত শুরু হচ্ছে সাইয়াত তারপরে 3 রাকাত তারপরে ঘুরে আবার 2 রাকাত আসবে 2 রাকাতের মধ্যে সূরা 2 রাকাতের মধ্যে তো সূরা মিলাই পরে আরেক রাকাতের মধ্যে তো সূরা কাউসার পরে আচ্ছা